الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের যাবতীয় প্রশংসা শুকরিয়া হামদ এবং সানা যিনি তার অশেষ রহমতে আমাদেরকে হেফাজতে রেখেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের অসংখ্য শুকরিয়া এবং প্রশংসা যে তিনি আমাদেরকে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন তার একটি বড় নিয়ামত হচ্ছে নিরাপত্তার নিয়ামত সবচেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে হিদায়াতের নিয়ামত কোরআনে কারীমের জিন্দেগি কোরআনে কারীম আল্লাহ পাকের ওয়াহিকে জানা এবং তার বাস্তবায়ন করা তার প্রতি বিশ্বাস রেখে আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধ মেনে চলা এই নিয়ামত যাকে আল্লাহ দিয়েছেন সে হচ্ছে মুমিন মুসলিম ঈমান এবং ইসলাম আল্লাহ পাকের সবচেয়ে বড় নিয়ামত আল্লাহ পাক তাও আমাদেরকে দান করেছেন তাই বলুন আলহামদুলিল্লাহ সালাত এবং সালাম নাজিল হোক নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যিনি রাহমাতুল লিল আলামিন যার মাধ্যমে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন এই হজের মৌসুমের পরে ঈদুল আজহার পরে আপনাদেরকে আবার জানাই ঈদুল আজহার
যদিও বিলম্ব হলেও মোবারকবাদ। আল্লাহ পাক যেন আমাদের এই জীবনকে মোবারক করেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন আমাদের হেফাজতে রাখেন সমস্ত রকমের ফিতনা থেকে, ঈমান ইসলামের ফিতনা, দিনের ফিতনা, দুনিয়ার ফিতনা, সমস্ত রকমের ফিতনা থেকে আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে হেফাজতে রাখেন। যেসব ভাই বোনেরা হজে এসেছেন এবং তারা এখনও সহি সালামত আছেন, আল্লাহ পাক যেন তাদেরকে সহি সালামতে নিজ নিজ বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছার তৌফিক দান করেন। আর যারা নিজ নিজ বাড়ি পর্যন্ত সহি সালামত পৌঁছে গেছেন, আল্লাহ পাক তাদের যেন হজকে কবুল করেন, হজকে মাবরুর মকবুল করেন এবং তাদেরকে সংশোধনের জীবন, নেক জীবন যাপনে তৌফিক দান করেন। আর যারা এই সফরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, বাহ্যিক দিক থেকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, আল্লাহ পাক তাদের রুহের মাগফিরাত করেন, তাদেরকে আল্লাহ পাক জান্নাতুল ফিরদৌস দান করেন, তাদের শাহাদাত কবুল করেন। আর যারা আহত হয়ে রয়েছেন হয়তো, আল্লাহ পাক তাদেরকে যেন দ্রুত শিফা দান করেন, সার্বিক কল্যাণ তাদেরকে আল্লাহ পাক দান করেন এবং সহি সালামতে নিজ নিজ ঘর পর্যন্ত ফেরার তৌফিক দান করেন। যেসব ভাইরা এখনও হজ করতে পারেনি তাদেরকে আল্লাহ পাক হজ করার তৌফিক দান করেন। আমরা আমাদের এই বছরে জিলহজ মাসের আজকে 18 তারিখ, আর সামনে সপ্তাহে আর একটা সপ্তাহ এই মাসে পড়বে, তারপরে বছর আমাদের 1436 হিজরি শেষ হবে। আমাদের কিছু কিছু সূরার তাফসির যেহেতু ধারাবাহিক কয়েক বছর থেকে চলছে, বেশ কিছু মিস হয়ে গেছে যেগুলো হয়তো রেকর্ডে আসেনি। তাই অনেক ভাইদের অনুরোধ যে আবার যেন ওগুলো চলে আসে। দূর দূরান্ত থেকে তাফসির শুনে যারা, বিশেষ করে তাদের আগ্রহ দেখে আমরা সেগুলি পুরা করার চেষ্টা করছি। সূরা হাদিদের তাফসির আজকে করব এক অংশ, আর আগামী সপ্তাহে আল্লাহ পাক সহি সালামত রাখলে এক অংশ করে শেষ করব। আর তারপরে নতুন বছর 1437 হিজরি শুরু হবে, মুহররমুল হারাম মাস থেকে আমরা সূরা তওবার তাফসিরে আবার ফিরে আসব ইনশাআল্লাহ। সূরা হাদিদ, এই সূরা হাদিদ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মদিনার জীবনে নাযিল হয়েছে। মুফাসসিরিনগণ বলেছেন যে এই সূরা হচ্ছে মাদানী। এই সূরার নাম হচ্ছে আল হাদিদ। হাদিদ মানে হচ্ছে লোহা। এই সূরার আয়াত নম্বর 25-এ আল্লাহ পাক লোহার কথা উল্লেখ করেছেন, ওয়া আনজালনাল হাদিদা ফীহি বাসুন শাদীদ। আমি লোহা অবতীর্ণ করেছি, মানে সৃষ্টি করেছি। লোহা সৃষ্টি করার হুকুম আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন তার তরফ থেকে। বা লোহা যেইভাবে সৃষ্টি হতে পারে তার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের যা নাজিল করা বা অবতীর্ণ করার প্রয়োজন তা করেছেন। এক কথায় আল্লাহ আনজালনা শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ফীহি বাসুন শাদীদ, যেই লোহাতে প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে। আল্লাহ পাক বলেছেন ওয়া মানাফিউ লিন-নাস, আর তাতে মানুষের বহু রকমের উপকারিতা রয়েছে। এই হাদিদ শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে এই সূরার এই আয়াতে, যাকে নিয়ে এই সূরার নামকরণ হয়েছে সূরায়ে আল হাদিদ। এই সূরায় প্রথম দিকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের তাসবিহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেটি আল্লাহ পাকের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে সমস্ত ত্রুটি, দোষ আর ঘাটতি, অভাব এই সমস্ত থেকে মুক্ত হওয়ার ঘোষণা করা, সুবহানাল্লাহ বলা বা তাসবিহ করা। এই তসবিহ শুধু মুমিন মুসলিমই করে না, এই তসবিহ মালায়েকা সবসময় করেন। ইউসাব্বিহুনা আল-লাইলা ওয়ান-নাহারা লা ইয়াফতুরুন। আল্লাহ পাক মালায়েকা ফেরেশতা সম্পর্কে বলছেন তারা রাত দিন সর্বদাই তসবিহ করতে থাকে, লা ইয়াফতুরুন, তারপরও তারা ক্লান্তি বোধ করে না। এই তসবিহ মুমিন জিনেরাও করে। এই তসবিহ এছাড়া যত মখলুকাত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রয়েছে, সে সব মখলুকের প্রাণ থাকার নাই প্রাণহীন হোক, সমস্ত কিছু, সকলে এবং সব কিছুই আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ঘোষণা করে। শুধু তার বাস্তব অবস্থা দিয়ে নয়, যেটাকে জবানে হাল বলা হয়, তার মানে তার যে অবস্থা দিয়ে তাসবিহ করা বলতে বোঝাচ্ছে আল্লাহ পাকের সৃষ্টি। সুতরাং যেই গুণ বা যেই বৈশিষ্ট্য দিয়ে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সেই গুণ বা সেই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা বা সেই কাজে আসা। আগুনকে আল্লাহ পাক জ্বালানোর জন্য সৃষ্টি করেছেন,
পানিকে ঠান্ডা করার জন্য, পানিকে পিপাসা মেটানোর জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। বরফকে আল্লাহ ঠান্ডা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এইভাবে যেই যেই জিনিসকে যেই গুণ বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, এটা হচ্ছে তার বাস্তব অবস্থার লিসানুল হাল যেটাকে বলা হয়, তার যে অবস্থার ভাষায় তসবিহ করা। শুধু এইটুকুই নয়, এটা তো করে, সকল সৃষ্টি করে, কাফেরও করে, কিন্তু এছাড়াও জবানে মাকাল, লিসানুল মাকাল, অর্থাৎ ভাষাগত দিক দিয়ে প্রত্যেক মখলুক, প্রত্যেক সৃষ্টি, পাহাড় পর্বত, হ্যাঁ, হাজার সাজার গাছপালা সব কিছুই তসবিহ করে, সব কিছুই তসবিহ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের। এর প্রমাণ সূরাতুল ইসরার আয়াত নম্বর 44-এ রয়েছে। আল্লাহ পাক বলছেন, তুসাব্বিহু লাহুস সামাওয়াতু সাবউ ওয়াল আরদু ওয়া মান ফিহিন, 7 আকাশ আর জমিন, ওয়ামান ফিহিন, আর যে কেউ এর মাঝে রয়েছে, এসব কি করে? তসবিহ করে। ওয়াইন মিন শাইইন, তারপরে আল্লাহ পাক আর কত একটা একটা করে গণাবেন, বলছেন ওয়াইন মিন শাইইন ইল্লা ইউসাব্বিহু বিহামদিহি, এমন কিছু নেই যা আল্লাহ পাকের প্রশংসার সাথে তসবিহ করে, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি বলে না। ওয়াইন মিন শাইইন ইল্লা ইউসাব্বিহু বিহামদিহি ওয়ালাকিন, তবে লা তাফকাহুনা তাসবিহাহুম, তাদের তসবিহ করা তোমরা বুঝো না, তাদের ভাষা তোমরা বুঝতে পারো না। লা তাফকাহুনা তাসবিহাহুম, তাহলে বোঝা গেল যে তাদের শুধু অবস্থাতে লিসানুল হাল দিয়ে তসবিহ করে না, বরং তাদের ভাষা দিয়ে তসবিহ করে, কিন্তু তাদের ভাষা আমরা মানুষ বুঝি না। মানুষের ভাষা বুঝি, অন্যের ভাষা বুঝি না। মানুষেরই তো ভাষা, অন্য ভাষা, যেই ভাষা আপনি জানেন সেই ভাষাই তো বুঝেন না। হ্যাঁ, অন্য ভাষা দিয়ে যদি কেউ তসবিহ করে আপনি বুঝবেন? তামিল ভাষা, ইন্দোনেশি ভাষা দিয়ে তসবিহ করে বুঝবেন? আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি বাংলা, আপনার বাংলাটা নন বেঙ্গলি বুঝবে? তো এটাই তো বুঝেন না। তো আল্লাহ রাব্বুল অন্য মাখলুকাত সম্পর্কে বলছেন ওয়ালাকিন লা তাফকাহুনা তাসবিহাহুম, এটি স্পষ্ট দলিল যে তারা তাদের ভাষাগত দিক থেকেও, কথার দ্বারাও তসবিহ করে সমস্ত সৃষ্টি। তো এই তসবিহ দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই সূরাকে শুরু করেছেন। আর তারপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নাম, গুণাবলী, যেগুলি গুণবাচক নাম, সেগুলি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের সিফাত, গুণ উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাজ, রুবুবিয়ত আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন। আর বেশ কিছু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আউয়াল, আখির, জাহির, বাতিন, এইগুলি আজিজ, হাকিম, আলিম, কাদির, এই সমস্ত গুণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আসমান জমিন সৃষ্টি করলেন, এই বিষয়গুলি আল্লাহ পাকের কাজ উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সব কিছুর খবর রাখেন, তার জ্ঞানের দিক থেকে, পরিবেষ্টনের দিক থেকে এবং ক্ষমতার দিক থেকে, বিভিন্ন দিক থেকে আল্লাহ পাক জানার দিক থেকে, দেখার দিক থেকে, সমস্ত দিক থেকে আল্লাহ পাক সব জায়গায়তে রয়েছেন, সকলের সাথে রয়েছেন। এই বিষয়গুলি আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন। জমিন, আসমানের মালিক তিনি, তারপর রাত দিনের আবর্তন বিবর্তনের মালিক তিনি, কখনও রাতকে ছোট করেন, দিন বড় করেন, দিনকে ছোট করে রাতকে বড় করেন, ইত্যাদি সব উল্লেখ করার পরে আল্লাহ পাক দাওয়াত দিচ্ছেন ঈমানের দিকে। আমিনু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, আল্লাহর প্রতি ঈমান নিয়ে আসুন এবং তার রাসূল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি ঈমান নিয়ে আসো। এবং ঈমান নিয়ে আসার পরে এই ঈমানকে অন্যদের পর্যন্ত, ইসলামকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করতে হবে ধন সম্পদ, সেই দিকেও দাওয়াত দিয়েছেন। ওয়ানফিকু, এই মিম্মা জাআলাক মুস্তাখলাফিনা ফি। তো এইভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা হাদীদে এই বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন। প্রথম দিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাসবির পরে তৌহিদে আসমা ও সিফাত, তারপরে তৌহিদে রুবুবিয়াত, যারা তৌহিদ বুঝেন, তৌহিদের প্রকরণগুলি বুঝেন, তাদের জন্য আবার বলছি। তারপরে তৌহিদুল উলুহিয়াত, আল্লাহর প্রতি ঈমানের দিকে আহ্বান, রাসূলের প্রতি ঈমানের দিকে আহ্বান। আর তারপরে অন্যান্য বিষয়গুলি উল্লেখিত হয়েছে, আখিরাতের কথা, আখিরাতে মুনাফিকদের অবস্থা, মুমিনদের অবস্থা, এইসব আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন। এখন শুরু করি আমরা তরজমার সাথে তাফসীর। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সাব্বাহা লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া হুয়াল আজিজুল হাকিম। কোরআনে কারীমের বেশ কিছু সূরা রয়েছে, যেই সূরাগুলি সাব্বাহ দিয়ে শুরু হয়েছে, না হয় ইউসাব্বিহু দিয়ে শুরু হয়েছে, আর না হলে সাব্বিহিসমা সাব্বিহ দিয়ে শুরু হয়েছে, আমরের সিগা দিয়ে শুরু হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল বলছেন সাব্বাহা লিল্লাহ, মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে।
মাহফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি, আকাশসমূহ এবং জমিনে যা কিছু রয়েছে। তাহলে শুধু ব্যক্তি নয়, মান বলেননি, শুধু কেন মা বলা হয়েছে, যা কিছু ব্যক্তি বস্তু সব কিছু, আকাশ এবং জমিনের সব কিছুই আল্লাহ পাকের তাসবিহ করে, পবিত্রতা ঘোষণা করে। ওয়াহুয়াল আজিজুল হাকিম। আর কেন তারা পবিত্রতা ঘোষণা করবে না আল্লাহর সৃষ্টি, আল্লাহর মাখলুক? কারণ তিনি তো হচ্ছেন আল আজিজ, মহাপরাক্রান্ত। তিনি কারো কাছে হার মানেন না। আল আজিজ, ইজ্জত থেকে আজিজ আল্লাহ পাকের গুণবাচক নাম। আল হাকিম, হিকমত থেকে আল্লাহ পাকের নাম হচ্ছে আল হাকিম। তিনি মহাপ্রজ্ঞাময়, বিজ্ঞানময়। তিনি তার প্রত্যেকটি কথা কাজে, সে সৃষ্টিগত কাজ হোক অথবা বিধানগত কথা কাজ হোক, সবগুলিতে হিকমত, প্রজ্ঞা রয়েছে। সৃষ্টিগত কথা কাজ, আল্লাহ পাকের সৃষ্টিতে যা হচ্ছে, ঘটছে, যা আল্লাহ ঘটাচ্ছেন, প্রত্যেকটিতে হিকমত রয়েছে। আপনার জন্য অপ্রীতিকর হতে পারে, একটা দুর্ঘটনা হলো, এক দুর্যোগ আসলো, একটা আপনার জন্য আপনার মনের উল্টা কিছু হইল, হ্যাঁ, আপনার আপনজনকে হারিয়ে ফেললেন, হ্যাঁ, আপনি নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন, আপনি বলছেন এতে তো কোনো লাভ দেখি না, ক্ষতি ছাড়া তো কিছু দেখলাম না। কিন্তু আল্লাহ পাকের এই সব কাজে হিকমত রয়েছে। কাউকে যদি আল্লাহ পাক আমির বানান, সচ্ছল বানান, তাতে হিকমত রয়েছে। কাউকে যদি ফকির বানান, তাতে হিকমত রয়েছে। কারো কাছ থেকে আল্লাহ কেড়ে নেন, তাতে হিকমত রয়েছে। কাউকে যদি আল্লাহ অঢেল কিছু দেন, তাতে হিকমত রয়েছে। এগুলো হচ্ছে আল্লাহ পাকের সৃষ্টিগত কাজ, আমরে কৌনি। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিধানগত বিষয় যেগুলি শরীয়তের বিধিবিধান, 5 ওয়াক্ত সালাত, তাতে তিনি হাকিম। হ্যাঁ, বাইতুল্লাহর হজ, তাতে তিনি হাকিম, প্রজ্ঞা রয়েছে, হিকমত রয়েছে। ওমরাতে হিকমত রয়েছে, হেজাব পর্দাতে হিকমত রয়েছে। আর নারীদের কর্মক্ষেত্র আলাদা, পুরুষদের কর্মক্ষেত্র আলাদা, একাকার হয়ে কাজকর্ম করবে না, এতে হিকমত রয়েছে। আর দেখুন কি পাশবিক জীবনযাপন করছে ওই সব মানুষরা যারা পশুর মতো নারী পুরুষ একাকার হয়ে বসবাস করে, জীবনযাপন করে, আর কর্মক্ষেত্রে একাকার হয়ে যায়। তো আল্লাহ পাকের প্রত্যেকটি বিধিবিধানে হিকমত রয়েছে। কুল ফালিল্লাহিল হিকমাতুল বালিগা, আল্লাহ পাকের মহান হিকমত রয়েছে। আল্লাহ পাকের নাম হচ্ছে আজিজ, আল্লাহ পাকের নাম হাকিম। তারপরে আল্লাহ বলছেন লাহু মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আকাশসমূহ এবং জমিনের মালিকানা, সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁর। কে মালিক? একমাত্র আল্লাহ। বাহ্যিক দুনিয়াতে ধোকা খেয়ে যাচ্ছেন, অনেক বড় বড় মালিক দেখছেন, মনে হচ্ছে বিশাল দেশের মালিক। আর অনেক সময় একটি দেশের মালিক হলো সারা পৃথিবীতে ডান্ডা ঘোরাচ্ছে, সারা পৃথিবীতে যা ইচ্ছা করছে তাই ঘটাচ্ছে, করছে, এইসব করছে। তা দেখে ধোকা খেয়ে যাচ্ছেন অনেকে ধোকা খেয়ে যাচ্ছেন না। আল্লাহ পাক সত্যিকার মালিক, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। এই আল্লাহ পাক যে একক মালিক, তার এই মালিকানা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে একমাত্র কিয়ামতের দিন। দুনিয়াতে সকলের জন্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে না, অনেকেই প্রতারণায় থাকবে, ধোকা খেয়ে থাকবে, আর মনে করে আমিও অনেক কিছুর মালিক হয়েছি, আমিও গাড়ি বাড়ি নারীর মালিক হয়েছি, আমিও ধন সম্পদের মালিক হয়েছি। কেমন মালিক দেখুন, যে আপনার হাতে কিছুদিন থাকলো, তারপরে আপনাকে ছেড়ে দিয়ে আপনার ধন সম্পদ যেগুলির মালিক ছিল সেগুলি চলে গেল, অথবা আপনাকে ছেড়ে চলে যেতে হলো। হচ্ছে না। আর সেগুলির মালিক আল্লাহ পাক অন্যকে বানিয়ে দিলেন। এই জন্য এই সূরাতে একটা অংশে রয়েছে ওয়ালিল্লাহি মিরাসুস সামাওয়াত, আসমান জমিনের মিরাস কার? আল্লাহর। আসলে আমরা দেখি আমাদের ধন সম্পদে কিছু না, কিছুদিন আমাদের হাতে থাকলো, তারপরে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে ওয়ারিস বানিয়ে দিলেন। আল্লাহ আপনার ছেলে মেয়েকে যদি ওয়ারিস বানাইতে চান, তো সেগুলি আপনার ইন্তেকালের সময় বেঁচে থাকলো, না হলে গেছে, তার আগে মারা গেছে, তো ওরাও পেল না, অন্য কেউ পেল, অথবা তাদেরও হাত ছাড়া হয়ে গেল, বৈধ আর অবৈধ হয় যেইভাবে হোক না কেন, অন্যের হাতে চলে গেল। হচ্ছে না? জি হ্যাঁ। তো আসল মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, লাহু মুলকুস সামাওয়াতি ইউহয়ি ওয়া ইউমীত। তিনি একমাত্র প্রাণ দান করেন, কেউ প্রাণ দান করতে পারে না। সুতরাং এই শিরকি কুফরি আকীদা রাখেন না যে মাজারে গেলে ওলিরা বাবারা ছেলে মেয়ে দিতে পারে, ছেলে মেয়ের আশায়, হ্যাঁ, সন্তানের আশায় যাবে মাজারে। এটা মুশরিকদের কাজ, এটা মুসলিমের কাজ হইতে পারে না। ওয়া ইউমীত, এবং
মৃত্যুদানের মালিক একমাত্র আল্লাহ, তিনি একমাত্র মৃত্যু দান করেন, আর কেউ আপনার মত নিয়ে আসতে পারে না। সুতরাং যেখানে আপনার মত আছে, যেই অবস্থায় মত আছে, আর যখন মত আছে তখনই মত পৌঁছিবে যেখানে থাকেন না কেন। আপনার যদি প্রয়োজন নাও থাকে সেখানে যাওয়ার, তারপরে এমন কিছু কারণ তৈরি হয়ে যাবে যার কারণে আপনাকে ওখানে যেতেই হবে, অনিচ্ছুক কখনো যাবেন না, আপনি সারা জীবন কোনোদিন যাননি, সেই জায়গায় যাওয়ার কল্পনাও করেননি, তারপরেও আল্লাহ পাক এমনভাবে সেখানে পৌঁছে দিলেন, কারণ মতটি আপনার ওখানেই আছে। আল্লাহ বলছেন যে কোনো মানুষ জানে না যে কোথায় কার মত আছে। সারা জীবন সৌদি আরবে থাকলেন, সারা জীবন 30 বছর 35 বছর 40 বছর কেটে গেল, মত এখানে আসলো না। মালাকুল মত ওখানে অপেক্ষা করছে, বাংলাদেশ যাবি বা অমুক জায়গায় অমুক দেশে যাবে, ওখানেই তোর মত আছে। কিন্তু মাত্র হয়তো 2-4-10 দিনের জন্য কেউ আসলো ভিজিটে অথবা হজে, সেখানে তার মত এসে হাজির, কারণ সেখানেই তার মত আছে। জীবনে সৌদি আরব আসা নসিব হয়নি, দেখছেন না? হ্যাঁ, হচ্ছে না। তো মতের মালিক আল্লাহ, এবং মত যে কোনখানে হবে আর কখন হবে কিভাবে হবে এসবের মালিক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন। ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির, এবং তিনি আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। হুয়াল আউয়ালু, তিনি আদি, তিনি প্রথম, তার আগে কিছুই ছিল না। ওয়াল আখির, তিনি অন্ত, তারপরে আর কিছুই থাকবে না, যে আল্লাহর পরে আরও কিছু থাকবে না। আল্লাহর আদি নেই, শুরু নেই, শেষ নেই। ওয়াল আউয়াল ওয়াল আখির ওয়াল জাহির ওয়াল বাতিন, তিনি প্রকাশমান। আর জাহেরের তাফসীর করতে গিয়ে মুফাসসির বলছেন তিনি বিজয়ী সকল কিছুর ওপর, সকলের ওপর, সব কিছুর বিজয়ী আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। জাহারা ইয়াজহারু মানে বিজয়ী হওয়া হয়। ফাসবাহু জাহিরিন, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে রয়েছে লা তাজালু তায়ফাতুম মিন উম্মতি জাহিরিন আলাল হক, আমার উম্মতের একটি দল, হকপন্থী দল, নাজাত প্রাপ্ত দল, যাদেরকে বলছেন সাহায্যপ্রাপ্ত দল, মানসুরা, জাহিরিন আলাল হক, সত্যের ওপর বিজয়ী থাকবে সর্বদা। সত্যের ওপর কি থাকবে? বিজয়ী থাকবে। ওখানে জাহিরিন, জাহারা মানে সেখানে শুধু প্রকাশ নয়, যে প্রকাশ পায়, বিজয়ী প্রকাশ পায়। তো ওয়াজাহির মানে যিনি আল্লাহ বিজয়ী, আজাহির প্রকাশমান শাব্দিক অর্থ, ওয়াল বাতিন যিনি অপ্রকাশমান। ওয়া হুয়া বিকুল্লি শাইইন আলিম, এবং তিনি হচ্ছেন সব কিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ, সব কিছু সম্পর্কে মহাজ্ঞানী। এই আয়াতে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের গুণবাচক একটি নাম আল আউয়াল, আল আখির, আল জাহির, আল বাতিন, এই নামগুলি দেখলাম। এই মর্মে একটি দোয়া শোনায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, মুসনাদ আহমদেও রয়েছে আর সহিহ মুসলিমে রয়েছে। সহিহ মুসলিমের সাহল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলছেন কান আবু সালেহ ইয়ামুরুনা ইযা আরাদা আহাদুনা আইয়ানাম, বলছেন আবু সালেহ আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন আমাদের কেউ যখন ঘুমাতে চাইবে, অর্থাৎ ঘুমাবার পূর্বে যেন এই দোয়া পড়ি, আইয়াজতাজি আলা শিক্কিহিল আইমান, ডান দিকে কাত হয়ে শুইবে, এটা হচ্ছে সুন্নতি শোয়া। সুম্মা ইয়াকুল, আর তারপরে এই দোয়া বলবে আল্লাহুম্মা রাব্বাস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বাল আরদি ওয়া রাব্বাল আরশিল আযীম রব্বানা ওয়া রাব্বা কুল্লি শাইইন ফালিকাল হাব্বি ওয়ান নাওয়া মুনজিলাত তাওরাতি ওয়াল ইনজিল ওয়াল ফুরকান আউযু বিকা মিন শাররি কুল্লি যী শাররিন আনতা আখিযুন বিনাসিয়াতি আল্লাহুম্মা আনতাল আউয়ালু ফালাইসা ক্বাবলাকা শাই। গোটা দোয়ার তরজমা করব না, কারণ আমাদের কাছে সময় কম। এইটুকু শুধু, যেটুকু আমাদের তাফসীরের সাথে যে অংশটুকুর মিল আছে। আল্লাহুম্মা আনতাল আউয়াল, হে আল্লাহ তুমি হচ্ছ আদি, তুমি হচ্ছ সর্বপ্রথম। ফালাইসা ক্বাবলাকা শাই, যার ব্যাখ্যা কোরআনে আসলো শুধু হুয়াল আউয়ালু ওয়াল আখির ওয়াল জাহির ওয়াল বাতিন। হাদিসে বাড়তি তাফসীর কতটা জানতে পারলাম তা দেখুন। বলছেন আল্লাহুম্মা, হে আল্লাহ, আনতাল আউয়ালু তুমি হচ্ছ আদি, তুমি হচ্ছ সর্বপ্রথম। ফালাইসা ক্বাবলাকা শাই, তোমার পূর্বে কোনো কিছু নেই, কোনো কিছু তোমার পূর্বে ছিল না, তুমি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। ওয়া আনতাল আখির, এবং তুমি সর্বশেষ, তুমি হচ্ছে অন্ত। ফালাইসা বাদাকা শাই, তোমার পরে আর কোনো কিছু নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পরে আল্লাহ থাকবেন, আর কোনো কিছু থাকবে না। কুল্লু মান আলাইহা ফান ওয়া ইয়াবকা ওয়াজহু রাব্বিকা যুল জালালি ওয়াল ইকরাম, ভূপৃষ্ঠে যা কিছু রয়েছে তা হচ্ছে ধ্বংসশীল, ফানা হয়ে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ওয়া ইয়াবকা ওয়াজহু রব্বের
চেহারা বলে এখানে আল্লাহর চেহারা আছে বলেই সত্তা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একমাত্র থাকবে। তারপরে বলছেন দোয়াতে, ও আনতা জাহিরু, হে আল্লাহ তুমি হচ্ছে প্রকাশমান, জাহির। ফালাইসা ফাওকাকা শাই, সুতরাং তোমার ওপরে কিছু নেই, তোমার ওপরে আর কিছু নেই, তুমি হচ্ছে জাহির। তুমি এই অর্থ করতে পারেন, হে আল্লাহ তুমি বিজয়ী, তোমার ওপর কেউ বিজয় লাভ করতে পারে না, তোমার ওপর কেউ জিততে পারে না। ফালাইসা ফাওকাকা শাই, দুটোই অর্থ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন স্থানে দিতে আল্লাহ পাক সব কিছুর ঊর্ধ্বে, আল্লাহ আজিম এবং আল্লাহ আকবর, আল্লাহ সব কিছুর চাইতে বড় এবং সব কিছুর চাইতে মহান, এবং আল্লাহ রব্বুল আলামিন সমস্ত সৃষ্টির ঊর্ধ্বে, তিনি সাত আসমান জমিনের ওপর আরশে আজিমের সমুন্নত। এটি হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা। এই দিক থেকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন কি আয-যাহির, ফালাইসা ফাওকাহু শাই, আল্লাহর ওপরে কিছু নেই। ওয়া আনতাল বাতিন, এবং তুমি গুপ্ত বা অপ্রকাশমান। ফালাইসা দুনাক, এতটুকু তো আল বাতিন নাম তো কোরআনের আয়াতে আসলো, ঠিক না? কিন্তু তাফসীরে ফালাইসা দুনাকা শাই, সুতরাং তোমার নিম্নে কিছু নেই বা তোমার গভীরে কিছু নেই, তোমার থেকে গভীরে কিছু নেই। অর্থাৎ এর মানে কি করবেন তাহলে? এর মানে হচ্ছে তাফসীরকারগণ বলছেন বা ভাষ্যকারগণ যে হে আল্লাহ তুমি এমন গোপন খবর রাখো, এমন অপ্রকাশমান বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে জানো যা যা কেউ জানে না। ফালাইসা দুনাকা শাই, তোমার যে এলম রয়েছে তার থেকে গভীরে কারো এলম নেই, বরং তোমার এলম সব কিছুর গভীরতা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। ইকযি আন্নাদ-দাইন, হে আল্লাহ আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দাও, ও আগনিনা মিনাল ফাকর, এবং আমাদের অভাব দূর করে দাও বা অভাব মুক্ত আমাদেরকে করে দাও। এই ছিল হাদিসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের গুণ সম্পর্কে, আউয়াল আখির জাহির বাতিন সম্পর্কে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছে, হুয়াল্লাযী খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা ফি সিত্তাতি আইয়াম, আল্লাহ সেই সত্তা যিনি আকাশসমূহ এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন 6 দিনে। রবিবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত আল্লাহ পাক 6 দিনে আকাশ জমিন সৃষ্টি করেছেন। সূরা ফুসসিলাতে বিস্তারিত রয়েছে যে কোন কোন জিনিসগুলি কোন দিনগুলিতে করলেন, ওই আয়াতগুলি পড়লে এর আগে তাফসীরে করা হয়েছে। সুতরাং আবার আর ফিরাচ্ছি না ওগুলো। 6 দিন আল্লাহ পাক সব কিছু আকাশ জমিন এবং আকাশ জমিনের মাঝে যা কিছু রয়েছে সব কিছু আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন। সুম্মাস্তাওয়া আলাল আরশ, অতঃপর তিনি সমুন্নত হলেন আরশে, অতঃপর তিনি সমুন্নত হলেন আরশে। সমুন্নত বলবেন, এই কথা বলবেন না যেমন তাবিলকারে বলছে তা অতঃপর তিনি আরশের মালিক হলেন। যারা তাবিল করেছে আল্লাহর জন্য কোনো দিক বলা যাবে না, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, আল্লাহকে বলা যাবে না যে আল্লাহ ওপরে আছেন, হ্যাঁ আসমান জমিনের ওপরে, আমাদের ওপরে আল্লাহ, আল্লাহ আরশে আজিম, এইসব বলা যাবে না। এগুলো হচ্ছে আশআরি মাতুরিদীদের গুমরাহি, ভুল ভ্রান্ত মতবাদ, যার ফলে তারা কি করে, ইস্তাওয়া মানে তাদের কাছে ইস্তাওলা মানে মালিক হওয়া, ওলি থেকে মালিক হওয়া। তো সুম্মাস্তাওয়া আল আরশ মানে অতবার তিনি আরশের অধিপতি হলেন, তাদের কাছে গুমরাহি অর্থ, আরশের মালিক হলেন। তার মানে আসমান জমিন সৃষ্টি করার আগে তো আল্লাহর আরশ ছিল না, ছিল না? হ্যাঁ, আল্লাহ তো আরশ আগে সৃষ্টি করেছেন, ঠিক না? এইটাই যদি অর্থ হয় যে অথবা আসমান জমিন 6 দিনে সৃষ্টি করার পরে আল্লাহ আরশের মালিক হয়ে অধিপতি হলেন, তার মানে আল্লাহর আধিপত্য আসমান জমিন সৃষ্টি করার আগে আরশের উপর ছিল না। ঠিক ওই রকমই এরা অর্থ করে, যেমন কোনো শাসক সম্পর্কে যে 5 বছর পরে এক দল বিদায় হলো আর এক দল আসলো, বলছে অমুক দল এখন গদিতে বসেছে বা অমুক ব্যক্তি এখন গদিতে বসেছে, হ্যাঁ সিংহাসনে বসেছে। তো ওই রকমই অর্থ এরা করে থাকে, দুনিয়ার শাসকের সাথে তুলনা করে ওই রকমই অর্থ করে থাকে, আজার ফলে এরা গুমরাহির শিকার। বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে সমস্ত সৃষ্টির ঊর্ধ্বে, এ কথা মানুষের ফিতরাতও বলে, মানুষের প্রকৃতি বলে, অনুভূতিও বলে, এহসাস অনুভূতিও বলে, ফিতরাতও বলে, কোরআন সুন্নাহর ওহীও বলে, কোরআন সুন্নাহর ওহী বলে। ফিতরাত মানুষের প্রকৃতি কেমন করে বলে? মানুষের প্রকৃতি যখন বান্দা আল্লাহর কাছে দোয়া করে তখন মনটা কোন দিকে যায়? হ্যাঁ, খবর দিকে যায়। হাতটা কোন দিকে উঠান?
উপর দিকে উঠান। হ্যাঁ, বালা মুসিবতে পড়লে আল্লাহ। আর ও আশারি মতবাদে আর ওই মাতরিদি মতবাদে গুমরাহিতে বিশ্বাসী যারা, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, তারা কিন্তু আল্লাহ এরকম করে না। করে? আল্লাহ করে এরকম? আল্লাহ করে না। বালা মুসিবতে পড়লে তাহলে বোঝা গেল যে ওর প্রকৃতি বলছে যে তোর আসল ঈমান হচ্ছে যে আল্লাহ সব কিছুর ঊর্ধ্বে আছে। আর দিন ইসলাম হচ্ছে দিনুল ফিতরা। দিন ইসলাম হচ্ছে প্রাকৃতিক দিন, ন্যাচারাল দিন। কুল্লু মাউলুদিন ইউলাদু আলাল ফিতরা, প্রত্যেক শিশু জন্মায় ইসলামের ফিতরাতের উপর। আর মানুষের ফিতরাতে এই কথা রাখা আছে সৃষ্টিগতভাবে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত মাখলুকাতের, আসমান জমিন সব কিছুর ঊর্ধ্বে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। ইয়ালামু মা ইয়ালজু ফিল আরজ, তিনি জানেন যা কিছু জমিনে প্রবেশ করে, জমিনে যা কিছু প্রবেশ করে, যা কিছু করতে পারে। তার দুই একটা উদাহরণ এর আগে এইরকম আয়াতগুলি অনেকবারই আমাদের তাফসীরে এসেছে। জমিনে কি ঢুকে? ওয়ালা জায়ালেজ মানে ঢোকা, প্রবেশ করা। হ্যাঁ, বৃষ্টির পানি, তারপরে হ্যাঁ বীজ, বীজ গাছের হোক আর শস্যের হোক, এইরকম বহু কিছু রয়েছে, পোকামাকড়, কীট পতঙ্গ ইত্যাদি। ওমা ইয়াখরুজু মিনহা, আর জমিন থেকে যা কিছু নির্গত হয়, বেরিয়ে আসে, জমিন থেকে বেরিয়ে আসে। হ্যাঁ, কি? হ্যাঁ, গাছপালা, লতা ইত্যাদি। হ্যাঁ, এইরকম বহু কিছু। ওমা ইয়ানজিলু মিনাস সামাই, আর যা কিছু আকাশ থেকে নেমে আসে। ওমা ইয়ারুজু ফিহা, আর যা কিছু আকাশে উত্থিত হয়। ওমা ইয়ানজিলু মিনাস, আকাশ থেকে কি নামে? বৃষ্টি নেমে আসে ওপর থেকে। আকাশ মানে এখানে আকাশ থেকে কখনো না, কারণ সায়েন্টিফিক দিক থেকে কি হয়তো আপনাকে বলবে তো বোকা, মেঘমালাকে বৃষ্টি নামে, আকাশ থেকে তো আর বৃষ্টি নামে না। সেজন্য বলবেন আরবি ভাষায় প্রথম কথা আকাশ, সামা ইয়াসমু মানে হচ্ছে উঁচাতে থাকা, ওপরে থাকা। তো আরবিতে যে সামা বলা হয়েছে আকাশ, যা আপনার মাথার উপর আছে তাই হচ্ছে আকাশ, বুঝা গেছে? এই অর্থে মেঘমালাও আকাশের অর্থে। আর আসল আকাশ তো রয়েছে। এই জন্য কেউ যদি বলে আকাশ থেকে, কোরআনে কারীম আল্লাহ বলছে ওয়ানাজ্জালা মিনাস সামাই মান, আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, পানি বর্ষণ করেন। তার মানে এই নয় যে কোরআনে ভুল কথা বলা হয়েছে। মাথার উপরে যা আছে তাই হচ্ছে আকাশ। আর তাছাড়া আসমান থেকে আল্লাহ পাকের ওহী নাজিল হয়, ফেরেশতারা নেমে আসেন, আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধ আসে, এই কাজ করো, এই কাজ করিও না। কুল্লা ইয়াউমিন হুয়া ফি শান, প্রত্যেক দিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আদেশ নিষেধ হইতেই আছে। এই করো, সেই করো, এই করো না, সেই করো না, হচ্ছে না, হচ্ছে না, এই হোক, এই যেন না হয়। কোন উত্থিত হয় কি? আকাশে ওঠানো হয় কি? আরাজে, আরজ মানে চড়া। এই জন্য মেরাজকে মেরাজ বলা হয়। আকাশ পথের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভ্রমণকে মেরাজ বলা হয়। আর সিঁড়িকেও মেরাজ বলা হয়, লিফটকেও আরবি ভাষায় মেরাজ বলা হয়। যদি এই শব্দগুলো লিফটের ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করে সাদা, সাদো মানে চড়া, ওখান থেকে মিসআদ বলছে লিফটকে। নেক আমল শুধু ওপরে যায়, পাপের আমল যায় না। মানুষের আমল উঠানো হয়, সোমবারে আর বৃহস্পতিবার আমল উঠানো হয়। তারপরে ফেরেশতারা যারা ডিউটিতে আসেন তারা আসরে যান, আবার আসরে কিছু আসেন, নেমে আসেন ফেরেশতা, আবার ফজরে যান আমল নামা এখান থেকে রিপোর্ট নিয়ে ইত্যাদি এইসব। এছাড়া আরও অনেক কিছু হতে পারে। ওমা ইয়ারুজু ফিহা ওয়া হুয়া মাকুম আইনামা কুনতুম, এবং তিনি তোমাদের সাথেই রয়েছেন তোমরা যেখানেই থাকো না কেন। তিনি তোমাদের সাথে রয়েছেন যেখানেই থাকো না কেন। এখন আপনি এই আয়াতটুকুতে যদি বাহ্যিক এই অর্থই শুধু নিয়ে নেন যে আল্লাহ তোমাদের সাথে রয়েছেন, মানে সত্তাগত দিক থেকে আল্লাহর জাত তোমাদের সাথে রয়েছেন যেখানেই থাকো না কেন, তাহলে তার একটু আগে আল্লাহ বলছেন সুম্মাস্তাওয়া আলাল আরশ, তিনি আরশে সমুন্নত। দুইটো কথাতে সংঘর্ষ নয়, দ্বন্দ্ব নয়। কি আল্লাহ বলছেন আসমান জমিন 6 দিনে সৃষ্টি করলেন, তারপর আল্লাহ কোথায় সমুন্নত? ইস্তাওয়াল আরশ, তিনি আরশে, তিনি আরশে। আর তারপরে শুধু এই আয়াত নয়, এই সুম্মাস্তাওয়া আলাল আরশ আর রহমান আরশ ইস্তাওয়া, অনেকগুলি আয়াত কোরআনে কারীমে রয়েছে যা আমাদের আকীদার আলোচনাগুলিতে উল্লেখ করেছি সেই আয়াতগুলি। আর তার সাথে সাথে আল্লাহ, কেউ যদি বলে আবার যে আল্লাহ আরশে রয়েছেন কিন্তু আল্লাহ আরশ সব জায়গায়, আবার এইভাবে তো ধোঁকা দিতে পারে। আল্লাহ আরশে রয়েছেন ওটাও মানলাম, আর আল্লাহ আরশ সব জায়গায়, সুতরাং ওয়া হুয়া মাকুম আইনামা কুনতুম, তোমাদের সাথে আল্লাহ আছেন, সত্তাগত দিক থেকে আল্লাহ আছেন। তখন তাদেরকে বলবেন যে আল্লাহ বলছেন যে আকাশে তিনি আছেন,
সূরা মুলক পড়ে দেখেন, আমিনতুম মান ফিস সামায়ে, তোমরা কি নির্ভীক, তোমরা কি ভয় করো না সেই সত্তাকে যিনি কোথায় রয়েছেন? মান ফিস সামায়ে, যিনি আকাশের উপরে রয়েছে, যিনি আকাশের উপরে রয়েছেন। তারপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একটি নাম হচ্ছে আল আলী। আলী, আর আলী মানে কি? অলুউন, অলুউন থেকে, অলুউন মানে কি? উঁচু জায়গা। তো আল আলী, আল্লাহর নামের সাথে তার অবস্থার মিল আছে না নেই? না আমাদের মতো, নাম তো হাবিবুর রহমান, হ্যাঁ আল্লাহর খুব প্রিয় বান্দা, কিন্তু আল্লাহর দুশ্মনির কাজ করি, পাপের কাজ, ঠিক না? নাম হচ্ছে মাশাআল্লাহ, আমাদের দেশের ওই বেদিন টেদিন নামগুলো বলেন না, বেদিনদের নাম তো খুব সুন্দর সুন্দর নাম, কিন্তু হ্যাঁ আব্দুল লতিফ, হ্যাঁ লতিফের বান্দা, হ্যাঁ আল্লাহর দুশ্মন, ইসলামের দুশ্মন। তো এইরকম সব উদাহরণস্বরূপ ধরেন, হ্যাঁ আশরাফ শ্রেষ্ঠ, সিদ্দিকুর রহমান, সিদ্দিকুর রহমান বলছে আল্লাহর সিদ্দিক একবারে, হ্যাঁ সিদ্দিক একবারে মহাসত্যবাদী, বা সাদিক যদি বলে আল্লাহর বন্ধু, আল্লাহর বন্ধু না আল্লাহর দুশ্মন, নামাজও পড়ে না, শিরিক করে, কবর মাজার পূজা করে। তো এইরকম আমাদের দেশে বহু নাম আছে, অধিকাংশ লোকের নামের সাথে তার কাম কাজের কোনো মিল নেই। বোঝা গেছে না? আকিদার মিল আছে না, ইবাদতের মিল আছে না, আখলাক চরিত্রের মিল আছে, কোনো মিল নেই দিন ইসলামের সাথে, আল্লাহর সাথে তাদের করে। কিন্তু আল্লাহর নামের প্রত্যেকটি নামের সাথে তার কাজের গুণের মিল আছে। আল আলী তিনি, ওয়াহুয়াল আলিউল আজিম, সাব্বিহ ইসমা রাব্বিকাল আ'লা, তিনি সর্বোচ্চ। তাহলে তিনি সর্বোচ্চ শুধু মুখে বলবেন, আর কাজের বেলায় আল্লাহ সব জায়গাতে আছেন, হ্যাঁ পাক না পাক সব জায়গাতে আছেন, আপনার ঘর না পাক ঘরেও আছেন, বাথরুমেও আছেন, সব জায়গায় সর্বত্র বিরাজমান। তো গুমরাহি, এটা একেবারে নিছক হিন্দুদের কথা। হিন্দুদের থেকে কি করে যে চলে আসলো এই আকিদা ভারত উপমহাদেশের বিদাতি মুসলিমদের ঘর, বিদাতি মৌলভী সাহেবদের ঘরে? মুশকিলটা হচ্ছে যে মোল্লাদের বদ আকিদা। এটা জনসাধারণে যদি গুমরাহি হইতো তাহলে তো খুব সহজে সংশোধন হয়ে যেত, জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া সহজ। কিন্তু মোল্লা মৌলবীরা কোরআন হাদিস পড়েও আল্লাহ তাদের বুঝার তৌফিক দিল না এক শ্রেণীর, যারা এই গুমরাহিতে লিপ্ত রয়েছে। তো কথা হচ্ছে যে আল্লাহ আকাশের ওপরে রয়েছেন, আকাশের ওপরে আরশে আজিমে রয়েছেন। আল্লাহর কথায় কোনো রকমের দ্বন্দ্ব নেই, তাজাদ নেই, পরস্পর বিরোধী কথা কোরআনে কারিমে নেই, রাসূলের হাদিসে পরস্পর বিরোধী নেই। বাহ্যিক যদি রাসূলের হাদিসে কোথাও যদি দেখা যায় যে দুই রকমের অর্থ বহনকারী, তাহলে তার সমন্বয় অবশ্যই সন্ধান করেছেন মুহাদ্দিসিনে কেরাম। কিন্তু কোরআনে কারিমে কোথাও বাহ্যিক দ্বন্দ্ব নেই, দ্বন্দ্বই নেই। আসলে আপনার বোঝার ক্ষেত্রে আপনার মগজে দ্বন্দ্ব ঢুকে আছে, কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কারণ আল্লাহ পাক, দ্বন্দ্ব কখনো হয় যে ভুলে যায়, আমরা ভুলে যাই। আজকে থেকে 5 বছর আগে একটা ওই ফতোয়া জিজ্ঞেস করেছেন, মাসলা জিজ্ঞেস করেছেন, বলেছি একরকম, বলেই গেছি কি বলেছি না বলেছি, আজকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, দিলাম উল্টো আরেকটা বলে। হইতে পারে না, পারে না, না হইতে পারে না। অনেকে বলতে পারে যে হইতে পারে না, আল্লামা বড় বড় হয়তো তারা, হ্যাঁ আল্লামা হইলে হয় না, না মানুষ বলে না, আরে আদম বলেছেন, সকলের বাপ বলেছেন, সুতরাং কেউ যদি দাবি করে যে আমার ভুল হয় না, তো জাহেল সে। কিন্তু আল্লাহ পাক অমা কানা রব্বুকা নাসিয়া, কোরআন আল্লাহ বলছেন, হে মানুষ শোনো, তোমার রব কখনো ভুলেন না। অমা কানা রব্বুকা নাসিয়া, তোমার রব ভুলে যান না। নাসিয়া ইয়ানসা মানে ভুলে যাওয়া, কখন আল্লাহ পাক ভুলেন না। তো কথাই দ্বন্দ্ব হয় কার, যে ভুলে যায়, হ্যাঁ জবান ঠিক রাখতে পারেন না, একবার একরকম আর একবার একরকম, বা হয়তো ভুলে গেছে, ইচ্ছা করে পারে না কিন্তু ভুলে গেছে, এইরকম তো নয়। তারপরে আল্লাহ পাক চ্যালেঞ্জ করেছেন কাফের মুশরিকদেরকে কোরআন সম্পর্কে, ওয়ালাউ কানা মিন ইনদি গায়রিল্লাহি লাওয়াজাদু ফিহি ইখতিলাফান কাসীরা, কোরআন যদি আল্লাহ ছাড়া কারো তরফ থেকে হইতো, মানুষের তৈরি করা রচনা করা হইতো, লাওয়াজাদু ফিহি ইখতিলাফান কাসীরা, তাহলে তাতে বড়ই বিরোধ দেখতে পেত। কোনো বিরোধ নাই কোরআনে কারিমে। সুতরাং যারা এরকম বিরোধ সৃষ্টি করবে, বলে যে না 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 না, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, সত্তাগত দিক থেকে আল্লাহর জাত সব জায়গায়, এই কথা মোটেই ঠিক নয়, বরং এটি গুমরাহদের আকীদা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদাও নয়, 4 ইমামের আকীদা নয়। 4 ইমামের যে মযহাব ফলো করে থাকে এক শ্রেণীর লোকেরা, ইমাম আবু হানিফারও আকীদা এটা নেই, ইমাম শাফিরও আকীদা না, মালিকেরও আকীদা না, আহমদের আকীদা না, কারও আকীদা নেই। আশআরী মাতুরিদি আকীদা, এই আইম্মায়ে কেরামদের কারো আকীদা ছিল না। এগুলো পরবর্তীকালে এক শ্রেণীর লোকেরা এইসব ভ্রান্ত আকীদা তারা গ্রহণ করেছে। মাসলা মাসাইলের ক্ষেত্রে ফিকহি মাসলা মাসাইলে হানফি হবে,
অথবা শাফি হবে অথবা মালিকি হবে। আর আকীদা নাকি আবু হানিফার কাছ থেকে নেওয়া যাবে না, শাফির কাছ থেকে নেওয়া যাবে না, মালিকের কাছ থেকে নেওয়া যাবে না। তখন আবুল হাসান আশআরীর কাছ থেকে শাফি মালিকিরা নিল, আর হানাফিরা তখন বলছে আকীদা আমাদের আবু হানিফার কাছ থেকে নেওয়া যাবে না, ওর চাইতে বড় নাকি কেউ আছে। কার কাছ থেকে? বলছে আবু মানসুর মাতুরিদির কাছ থেকে, যার ফলে এই গুমরাহির শিকার হয়েছে। পক্ষান্তরে হাম্বলীরা এই এই এদের চাইতে ভালো। হাম্বলীরা করেছে কি, ওরা বলছে ফিকহি মাসলা মাসাইলে যখন মুজতাহিদ আমরা মানছি ইমাম আহমদকে, তাহলে আকীদার ক্ষেত্রে কেন তিনি মুজতাহিদ নন? আকীদার ক্ষেত্রেও তিনি মুজতাহিদ। আর এর ওপর বলবো যে আমরা এসব ইমামকে অন্ধভাবে অনুসরণ কোনো একজনকে না করে সকলের শ্রদ্ধা রেখে সৈয়দুল মুরসালিন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার কালিমার শাহাদাত দিয়েছেন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর আকীদা মানবেন, সাহাবায়ে কেরামদের আকীদা মানবেন। তাদের আকীদাতে এইসব আশারি আর মাতুরিদ মতবাদ আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরশ আজিমের নেই, এইসব গুমরাহি ছিল না। এই জন্য তো ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ বলেছেন আল ইস্তিওয়া মালুম। ইমাম মালিক বলছেন আল ইস্তিওয়া মালুম, আল্লাহ আরশে সমুন্নত, এই কথা জানা। অল কাইফা মাজহুল, তবে এর ধরন আমাদের জানা নেই। ফিরে আসি তাফসীরের দিকে। আল্লাহ পাক বলছেন ওয়াহুয়া মাকুম আইনামা কুনতুম, তাহলে কোন দিক দিয়ে নেবেন? আল্লাহ আরশেও সমুন্নত, ওইটাও ঠিক রাখতে হবে। আল্লাহ আসমানের ওপর আছেন, আমেনতুম মান ফিস সামায়, যিনি আকাশে রয়েছেন, এই আয়াতও ঠিক রাখতে হবে, এর ওপর ঈমান ফরজ। আর ওয়াহুয়া মাকুম আইনামা কুনতুম, এটাও বিশ্বাস করা ফরজ। তাহলে কি বলতে হবে? তিনি তোমাদের সাথে রয়েছেন যেখানেই থাকো না কেন। সাধারণ যে কোনো সৃষ্টির সাথে একটা থাকা, আল্লাহর হচ্ছে মাইয়াতে আম্মা, সাধারণভাবে সাথে থাকা, আর একটা হচ্ছে মাইয়াতে খাসা, বিশেষভাবে সাথে থাকা। সাধারণভাবে সাথে থাকা হচ্ছে আল্লাহ পাকের জ্ঞানের দিক থেকে, সব কিছুর সাথে সব কিছুর জ্ঞান রাখেন, সকলের জ্ঞান রাখেন। ক্ষমতার দিক থেকে সব কিছুর ওপর তিনি ক্ষমতাবান। তারপরে দেখার দিক থেকে সব কিছু তিনি দেখেন, শোনার দিক থেকে সব কিছুই শোনেন তিনি, সকলের শোনেন। তারপরে পরিবেশনের দিক থেকে আল্লাহ পাক সব কিছুকে ঘিরে আছেন। কাদ আহাতা আন্নাল্লাহ কাদ আহাতা বিকুল্লি শাইইন ইলমা, আল্লাহ পাক সূরা জেনে বলেছেন। শুনে রাখো, আল্লাহ পাক সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন তার জ্ঞান দ্বারা। এই না যে তার সত্তা দ্বারা সব জায়গায় মজুদ। আল্লাহ সৌদি আরবে আছেন, আল্লাহ আমেরিকাতেও আছেন, জাপানেও আছেন, আর জলেও আছেন, স্থলে আছেন, সাগরে আছেন, নদী নালাতেও আছেন, সর্বত্র বিরাজমান। মানে কি সব জায়গায় আল্লাহ? না, আল্লাহ বলছেন আহাতা বিকুল্লি শাইইন ইলমা। সুতরাং এটি তাওয়িল নয়, বরং এটা হচ্ছে এমন অর্থ যেই অর্থের মাধ্যমে আপনার অন্য অন্য আয়াতের সাথে সমন্বয় হবে। আর এটি হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা, এটা হচ্ছে সালাফে সালেহীন আকীদা, এটি হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামদের আকীদা। এই আকীদার ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে ছেড়ে গেছেন। ওয়াল্লাহু বিমা তা'মালুনা বাসীর। এই জন্য দেখেন ওয়াহুয়া মাকুম আইনামা কুনতুম বলার পরে বলছেন আল্লাহ তোমরা যা কিছু করো তা কি করছেন? দেখছেন, বাসীর, দেখছেন। লাহু মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আসমান জমিনের মালিকানা তার। ওয়া ইলাল্লাহি তুরজাউল উমুর, আর সব কিছুই তার কাছে ফিরে যাবে। দেখুন একটু গভীরভাবে চিন্তা, সব কিছু আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে। দুনিয়া আসছে যাচ্ছে, আসছে যাচ্ছে, আসছে যাচ্ছে। মানুষ মেহমানখানা, কিছু আসলো, মোসাফিরখানা নয় মেহমানখানা, যাই বলবেন। হ্যাঁ, আমরা বিভিন্ন হোটেলে গিয়ে থাকি, ওই হোটেলে কত লোক আমার আগে থেকেছে, আর কত আমিও থাকলাম, আর তারপরে আবার কত লোক থাকবে, ঠিক না? তো ওই রকম আছে দুনিয়া। আর তারপরে এই মুসাফিরখানা থেকে সব চলে যাচ্ছে, আসছে আর যাচ্ছে। শেষখানে কার কাছে ফিরে যাবে? সব আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে। এত জমি জায়গা আর এত যে আপনার ধন সম্পদ, সব কিছু কিন্তু ওই রকমই, সকলে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। দুনিয়া থেকে মানুষ শেষ হয়ে যাবে, আল্লাহর মালিকানা আল্লাহর কাছে থেকে যাবে, সব থেকে যাবে আল্লাহর কাছে। ওয়া ইলাল্লাহি তুরজাউল উমুর। ইউলিজুল লাইলা ফিন নাহারি ওয়া ইউলিজুন নাহারা ফিল লাইল, আল্লাহ পাক রাতকে দিনে প্রবিষ্ট করেন। ওয়া ইউলিজুন নাহারা ফিল লাইল, আর দিনকে রাতে প্রবিষ্ট করেন। দিনকে রাতকে দিনে ঢুকিয়ে দেন, আর দিনকে রাতে ঢুকিয়ে দেন। এর অর্থ কি? এর একটা অর্থ হচ্ছে যে রাতকে দিনে ঢুকিয়ে দেন মানে রাত থাকতে থাকতে, রাতকে দিনে ঢুকিয়ে দেন মানে দিন চলছিল, রাত চলে আসলো, রাত এসে দিনকে কি করলো? ঢেকে নিল। তারপর রাত হয়ে গেল, সন্ধ্যা হয়ে গেল, সূর্য ডুবে গেল, রাত। তারপরে দিনকে রাতে ঢুকিয়ে দেন,
রাত চলছিল, তারপরে দিনের এমন আলো পড়লো যে রাতকে দিল তাড়িয়ে, রাতের অন্ধকারকে তাড়িয়ে দিয়ে একবার আলোকিত করে দিল। এটা একটা অর্থ। আর একটি অর্থ হচ্ছে ঢুকিয়ে দেওয়া, মানে রাতের কিছু অংশ দিনে ঢুকিয়ে দেওয়া, দিনের কিছু অংশ রাতে ঢুকিয়ে দেওয়া। মানে আল্লাহ সেই সত্তা যিনি কখনো রাতকে ছোট করেন, দিনকে বড় করেন, আবার কখনো দিনকে বড় করেন, রাতকে ছোট করেন। এটা হচ্ছে ওর অর্থ। ওয়াহু আলিমুন বেজাতিস সুদূর, এবং সেই আল্লাহ অন্তর্যামী। আলিমুন বেজাতিস সুদূর, যা বক্ষের ভিতরে রয়েছে সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী, অর্থাৎ তিনি অন্তর্যামী। আমিনু বিল্লাহি ওয়া রাসূলি, সুতরাং আল্লাহ পাকের যখন এগুলি গুণ, আল্লাহর মহত্ব, আল্লাহর বড়ত্ব এবং আল্লাহ পাকের গুণাবলী আল্লাহ পাকে শোনালেন, সুতরাং তোমাদের কি করণীয়? তোমাদের করণীয় হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান নিয়ে আসো, ওয়া রাসূলিহি, এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান নিয়ে আসো। বোঝা গেল যে শুধু আল্লাহর প্রতি ঈমান নিয়ে আসা অসম্পূর্ণ ঈমান। এই জন্য ইহুদি খ্রিস্টান যদি বলে যে আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি, সেটা তাদের ঈমানের জন্য যথেষ্ট না, অর্ধেক ঈমান, অর্ধেক কুফরি, যার ফলে কখনো মুক্তি পাবে না। শেষ নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তারা ঈমান নিয়ে আসে না। পক্ষান্তরে একজন মুসলিম আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, শেষ রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে, এমনকি যত নবী রসুলগণ এসেছেন সকল নবীর প্রতি ঈমান রাখে। লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মির রসুলি, আল্লাহর যত রসুল রয়েছে তাদের মাঝে কোনো রকমের আমরা পার্থক্য করি না যে একে মানবো ওকে মানবো না। ওয়া আনফিকু মিম্মা জাআলাকুম মুস্তাখলিফিনা ফি, আর তোমরা ব্যয় করো ওই ধন সম্পদ থেকে যার ওপর তোমাদেরকে কি করা হয়েছে, খলিফা বানানো হয়েছে, তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। জাআলাকুম, আল্লাহ পাক বানিয়েছেন মুস্তাখলিফিনা ফি, যাতে যার তোমাদেরকে, বা ভাব অর্থ করে যার তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। তোমরা ব্যয় করো ওই ধন সম্পদ থেকে যার তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। আল্লাহ পাক খলিফা বানিয়েছেন, ধন সম্পদের খলিফা। বাপের খলিফা ছেলে, আবার ছেলে, ওই ছেলে চলে গেল তার ছেলেরা, মেয়েরা ইত্যাদি, জামাই, অন্যরা। ফাল্লাযীনা আমানু মিনকুম, সুতরাং তোমাদের মধ্যে থেকে যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে, ও আনফাকু, আর ব্যয় করবে আল্লাহর রাস্তায়, আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য, আল্লাহর দিনের জন্য, লাহুম আজরুন কবীর, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। ওমা লাকুম লা তুমিনুনা বিল্লাহ, তোমাদের কি হয়ে গেছে যে আল্লাহর প্রতি তোমরা ঈমান নিয়ে আসবে না? ও রাসূল ইয়াদুকুম, অথচ রাসূল তোমাদেরকে ডাকছেন, রাসূল আহ্বান করছেন। এমন না যে তোমরা অজ্ঞতায় আছো, রাসূল পাঠিয়ে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। লিতুমিনু বিরাব্বিকুম, যাতে করে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান নিয়ে আসো। ওয়াকাদ আখাযা মিসাকাকুম, আর রাসূল পাঠানোর সাথে সাথে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমাদের কাছ থেকে চুক্তিও নিয়েছেন, প্রতিশ্রুতিও নিয়েছেন। এই চুক্তি কি? আর আখাজার ফাইল কর্তাই বা কে? একদল বলছেন আখাজা মানে আখাজ আল্লাহ, আল্লাহ পাক তোমাদের কাছ থেকে চুক্তি নিয়েছেন। তোমাদের কি চুক্তি? আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করার পরে আদম আলাইহিস সালামের পিঠ থেকে আত্মাগুলিকে বের করলেন, নিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। নেওয়ার পরে কি বললেন? আলাস্তু বিরাব্বিকুম, যে আহাদ প্রতিশ্রুতি চুক্তি নিয়েছিলেন, তোমাদের রব কি আমি নই? হে আদম সন্তান, কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে এসেছে আর আসবে, মুমিন কাফের সকলে এক বাক্যে বলেছিল এর জবাবে, যখন আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করেছিল আলাস্তু বিরাব্বিকুম, আমি কি তোমাদের রব নই? কালু, তারা বলেছিল কি, বালা, অবশ্যই আপনি আমাদের রব, সৃষ্টিকর্তা, আপনি আমাদের পিতা আদমকে সৃষ্টি করেছেন। আর বালা, এই ওয়াদা, ওয়াকাদ আখাযা মিসাকাকুম, তোমাদের ওয়াদাও নেওয়া হয়েছে। আর নবী তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেন, ওই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য নবীও এসেছেন। তারপরে কেন ঈমান নিয়ে আসবে না? ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাকো তাহলে ঈমান নিয়ে আসো। আর কোন কোন তাফসীরকারগণ বলছেন ওয়াকাদ আখাযা মানে আখাযার রাসূলু, কারণ রাসূলের কথা এর আগে উল্লেখিত হয়েছে কাছাকাছি জায়গায়। তাহলে কি অর্থ হবে? রাসূল তোমাদের কাছে প্রতিশ্রুতিও নিয়েছেন, রাসূল তোমাদেরকে আহ্বানও করছেন দ্বীন ইসলামের দিকে, আর রাসূল তোমাদের কাছে প্রতিশ্রুতিও নিচ্ছেন। মানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে বায়াত শপথ করতেন, ইসলামের বায়াত, কেউ যখন ইসলাম কবুল করত তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পুরুষদের হাতে হাত দিয়ে আর মহিলাদের পর্দার আড়াল থেকে কথার দ্বারা তাদের সাথে কি নিতেন? বায়াত মানে শপথ নিতেন যে তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান নিয়ে আসবে, রাসূলের প্রতি ঈমান নিয়ে আসবে, তোমরা 5 ওয়াক্ত সালাত কায়েম করবে, নেক আমলগুলি করবে, আর গুনার কাজ করবে না। বায়ে উনি আলা আল্লাহ তুশরিক, যে বায়াতের কথা সূরা মুমতাহিনাতে রয়েছে, সূরা মুমতাহিনা যার তাফসীরের আগে হয়েছে,
28 পারাতে রয়েছে, ওতে রয়েছে যে শির করব না, খুন করব না, জেনা করব না, মিথ্যা অপবাদ দেব না, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইসলাম কবুলের বায়াত নিয়েছেন। এই এক বায়াত ইসলামে রয়েছে। আর ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা হলে শাসকের বায়াত রয়েছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো জিহাদের ময়দানে জিহাদের জন্য বায়াত দিয়েছে, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর বায়াত রয়েছে। খলিফাগণ আবু বকর, ওমর তারা যখন খোলাফা রাশিদিন খলিফা হয়েছেন বা যুগে যুগে খলিফারা হয়েছেন, তখন দেশের গণ্যমান্য সকলের কাছে ভোট ইলেকশনের মতো নয়, গণ্যমান্য লোকদের কাছ থেকে বায়াত নেওয়া হয়েছে। তার মানে বাকি যারা রয়েছে গণ্যমান্য লোকদের আওতাভুক্ত, তারা তাতে সামিল রয়েছে, আনুগত্যে সামিল রয়েছে। এই দ্বিতীয় বায়াত হচ্ছে খেলাফতের বায়াত। তৃতীয় বায়াত হচ্ছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর বায়াত। এছাড়া পীর মুরিদের বায়াত, দলের বায়াত, জামাতের বায়াত, ওসব বায়াত ইসলামে নেই। তারপর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন, হুয়াল্লাযী ইউনাজ্জিলু আলা আবদিহি আয়াতিন বাইয়িনাত। আল্লাহ তো সেই সত্তা যিনি তার বান্দার ওপর নাজিল করেছেন আয়াতিন বাইয়িনাত, সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী। আল্লাহ নাজিল করেছেন তার বান্দা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী বা আয়াত। এই আয়াত বলতে কি বোঝানো হয়েছে? একদল তাফসীররা বলছেন আয়াতে কাউনিয়া, সৃষ্টিগত আয়াত মানে মুজিজা। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজিজা দিয়েছেন। এক তো নবী তোমাদেরকে আহ্বান করছেন, তারপরে চুক্তি নিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বা তার রাসূল চুক্তি নিয়েছেন, বায়াত নিয়েছেন। 3 নম্বর কথা যে তোমাদের মুজিজা দিয়ে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তোমাদের মতো সাধারণ কোনো মানুষ না, আল্লাহ পাক তাকে শক্তিশালী করেছেন মুজিজা দিয়ে। মুজিজা যদিও আল্লাহর ক্ষমতাধীন, নবী নিজের হাতে কখনো মুজিজা প্রকাশ করতে পারেন না। এটা হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা। এইরকমই কোনো ওলি সম্পর্কে এইরকম বদ আকীদা রাখবেন না, শিরকি আকীদা রাখবেন না যে ওলি যখন তখন কেরামতি দেখাতে পারে। কেরামতি যদি চান সত্যিকার অর্থে আর সত্যি আল্লাহর ওলি হয়, তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কখনো দেখাতে পারেন। তাই বলে যখন তখন দেখাবে, যদি কেউ বলে যে যখন তখন আমাদের ওলি সাহেব আর বুজুর্গ আর পীর সাহেব কেরামতি দেখায়, তাহলে তারা ভণ্ড, আর সেও ভণ্ড, পীর ভণ্ড আর পীরের ভক্তরা ভণ্ড। কখনো এটা হক নয়। বরং ওই মুজিজা কেরামত সব কিছু আল্লাহ পাক, অসাধারণ কিছু ঘটানো একমাত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের হাতে। তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন যে স্পষ্ট আয়াত মানে মুজিজা, তাহলে একটি তাফসীর। দ্বিতীয় তাফসীর হচ্ছে সুস্পষ্ট আয়াত মানে কোরআনে কারীমে আয়াত নাযিল হচ্ছে, আয়াত দ্বারা তোমরা হেদায়েত হবে না, রসুলের ডাকেও তোমরা সাড়া দেবে না, অথচ তোমরা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছো, প্রতিশ্রুতি দিয়েছো আল্লাহকে, লিইউখরিজাকুম মিনাজ যুলুমাতি ইলান নূর। আয়াত সুস্পষ্ট আয়াতগুলি আল্লাহ এই জন্য নাজিল করেছেন যাতে করে তোমাদেরকে বের করেন তিনি অন্ধকার সমূহ থেকে আলোর দিকে। অন্ধকার গুমরাহি যেহেতু অনেক রয়েছে, সেজন্য বহু বচন উল্লেখ হয়েছে। আর নূর আলো এক বচন, কারণ দিন ইসলাম, হক হচ্ছে একটি, হক একাধিক নয়। ওয়া ইন্নাল্লাহা বিকুম লা রাউফুর রহিম। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক রব্বুল তোমাদের সাথে বড়ই সহনশীল এবং তিনি দয়ালু। ওমা লাকুম আল্লা তুনফিকু ফি সাবিলিল্লাহ, তোমাদের কি হয়ে গেছে যে আল্লাহর রাস্তায় তোমরা ব্যয় করো না। ওয়ালিল্লাহি মিরাসুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, অথচ আসমান এবং জমিনের মিরাসের মালিক, সম্পদের মালিক, মিরাস, উত্তরাধিকার কার? মিরাস উত্তরাধিকার, ওয়ারিস উত্তরাধিকারী, আর মিরাস হচ্ছে উত্তরাধিকার। আল্লাহ, একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল এসবের মালিক। তাহলে আসমান জমিনে যা কিছু রয়েছে সব কিছু থেকে যাবে, ছেড়ে চলে যাবে, আল্লাহ একমাত্র ওয়ারিস হবেন। লা ইয়াস্তাউই মিনকুম মান আনফাকা মিন ক্বাবলিল ফাতহি ওয়া কাতাল, তোমাদের মধ্য থেকে যারা বিজয়ের পূর্বে, আল্লাহ এখানে কোন বিজয়ের কথা বলেন? শুধু বিজয় বলেছে, বিজয়ের পূর্বে যারা ব্যয় করেছে এবং সশস্ত্র যুদ্ধ করেছে, জিহাদ করেছে, তারা সমান হতে পারবে। লা ইয়াস্তাউই মিনকুম মান আনফাকা মিন ক্বাবলিল ফাতহি ওয়া কাতাল, যারা তোমাদের মধ্য থেকে ব্যয় করেছে আল্লাহর রাস্তায়, মিন কাবলিল ফাতহি বিজয়ের পূর্বে, ওয়া কাতালা এবং সংগ্রাম করেছে, সশস্ত্র জিহাদ করেছে, তারা অন্যদের সমান নয়। যারা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছে তাদের সমান নয়। উলাইকা আযামু দারাজাতাম মিনাল্লাযিনা আনফাকু মিন বাদ, বরং এরা হচ্ছে যারা আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছে বিজয়ের আগে, আর আগেই যারা জিহাদ করেছে, বদর ওহদে শরিক হয়েছে, খন্দকে শরিক হয়েছে, এরা হচ্ছে মর্যাদার দিক দিয়ে সুউচ্চ। মিনাল্লাযিনা, ওই সব সাহাবায়ে কেরামদের তুলনায়, আল্লাযিনা আনফাকু মিন বাদ, যারা ব্যয় করেছে পরে, বিজয়ের পরে।
তবে শুনে রাখো, ওয়াকাতালু, এবং এরা জেহাদও করেছে। যারা বিজয়ের পরেও ইসলাম গ্রহণ করেছে তারাও জেহাদ করেছে, হুনাইনে শরিক হয়েছে, আর অন্য যে জেহাদগুলি হয়েছে সেগুলিতে শরিক হয়েছে। তবে এতে থেকে কেউ যেন না মনে করে যে আগেরগুলির তো বড় মর্যাদা রয়েছে আর পরে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের কোনো মর্যাদা নাই। এই সংশয় নিরসনের জন্য আল্লাহ বলছেন, শোনো, সকলের মর্যাদা রয়েছে, তবে মর্যাদায় পার্থক্য রয়েছে। ওয়াকুল্লান ওয়াদাল্লাহুল হুসনা, প্রত্যেকের সাথে আল্লাহ পাক কল্যাণের প্রতিশ্রুতি করেছেন, ওয়াদা করেছেন। প্রত্যেককে আল্লাহ পাক কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। হুসনা মানে এখানে জান্নাত, প্রত্যেকেই জান্নাতি। এই আয়াতের অংশটুকু স্পষ্ট দলিল যে সাহাবায়ে কেরামরা সকলেই জান্নাতি। শুনে রাখেন ভালো করে। একমত রাফেজি শিয়া মুনাফিক যারা এই উম্মতের, এরাই সাহাবায়ে কেরামদেরকে গালমন্দ করে জাহান্নামী বলে, কাফির বলে। ওদের কাছে 5 জন সাহাবী ছাড়া বাকি নাকি 1,24,000 বেশি সাহাবী সকলে নাকি মুরতাদ হয়ে গেছে, নাউজুবিল্লাহ। এই মুনাফিক হচ্ছে এই রানীরা, যারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে মক্কা মদিনা দখল করার জন্য। আর এটা অনেক সহি আকীদার গুমরাহগুলো বুঝতে পারে না, গুমরাহির শিকার হচ্ছে। আর তাদেরকে শক্তিশালী করছে তাদের বিভিন্ন বিবৃতি দিয়ে, আর তাদের বিভিন্ন রকমের লিখনি দিয়ে, আর তাদের বিভিন্ন রকমের ওই যে ভাষা আর কথা দিয়ে আল্লাহ পাক এদেরকে যেন হেদায়েত দান করেন, আর এদের বক্রতা যেন আল্লাহ পাক দূর করেন। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখানে বলছেন যে বিজয়ের কথা। এই বিজয় কোন বিজয়? অধিকাংশ মুফাসসিরিনগণ বলছেন যে মক্কা বিজয়কে বোঝানো হয়েছে। তাহলে মক্কা বিজয় হচ্ছে 8ম হিজরিতে। তার আগে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের মর্যাদা অনেক বেশি। আশরে মুবাশশারা, আবু বকর, উমর, উসমান আর ইত্যাদি আরও সাহাবায়ে কেরাম যারা আগে ভাগে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আর যারা পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন যেমন খালিদ বিন ওয়ালিদ, আবু সুফিয়ান, তারপরে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আজমাইন, এইরকম বহু অনেক মক্কা বিজয়ের পরেই অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামগণ ইসলাম গ্রহণ করেছেন। দলে দলে ইয়াদখুলুনা ফি দীনিল্লাহি আফওয়াজা, সূরা নাসের দলে দলে তারা ইসলাম গ্রহণ করত। কিন্তু এই মক্কা বিজয়ের পূর্বে প্রতিদিন হয়তো 1 জন 2 জন 10 জন 20 জন, এর বেশি না। কিন্তু মক্কা বিজয় যেদিন হলো শত শত দলে দলে প্রতিদিন হাজারে হাজার শত শত ইসলাম গ্রহণ করছে। 2 দলকে আল্লাহ পাক জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন, সকলকে জান্নাতি করবেন। তবে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করছে তাদের মর্যাদা তারা পাবেন উলাইকা আযামু দারাজা, আল্লাহ বলছেন এরা মর্যাদার ক্ষেত্রে অনেক উঁচাই। আর কেউ কেউ বলেছেন তাফসির করতে, যেমন ইমাম শাফি, অনেক তাফসিরকাররা বলেছেন যে এখানে ফাতা বলতে বোঝানো হয়েছে হুদাইবিয়ার সন্ধি। হুদাইবিয়ার সন্ধিকেও ইসলামের ইতিহাসে বিশাল এক বিজয় বলা হয়েছে, কারণ তার মাধ্যমে মুসলিমরা কাফেরদের ঘরে ঘরে মক্কায় যেতে পেরেছে, বিভিন্ন জায়গায় যেতে পেরেছে, মদিনার বাইরে গিয়ে ইসলাম প্রচার করতে পেরেছে, কাফেরদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে পেরেছে, নিজের আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে গিয়ে থাকতে পেরেছে। এইসব যাতায়াত ছিল, যার ফলে ইসলামের কথা তাদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। যার ফলে এই ফাতহ বলতে হুদাইবিয়ার সন্ধিকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু সূরা নাসরে যেখানে রয়েছে ইজা জা নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহ, ওই ক্ষেত্রে সকলে একমত যে ওখানে ফাতহ বলতে মক্কা বিজয়কে বোঝানো হয়েছে, ফাতহে মক্কা বোঝানো হয়েছে। আল্লাহু বিমা তা'মালুন খাবীর, তোমরা যা কিছু করো সেই সব কিছুর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূক্ষ্ম খবর রাখেন। মান যাল্লাযী ইউকরিজুল্লাহ কারদান হাসানা, কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে, ফায়ুদাইফাহু লাহু, অতঃপর আল্লাহ তাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন, ওয়ালাহু আজরুন করিম, এবং তার জন্য যে আল্লাহকে ঋণ দেবে উত্তম ঋণ, তার জন্য সম্মানজনক পুরস্কার রয়েছে, মহাপুরস্কার রয়েছে। এই ঋণ বলতে কি বোঝানো হয়েছে? ঋণ বলতে এখানে করজ দেওয়া কোনো মানুষকে নয়, বরং এখানে বোঝানো হয়েছে আল্লাহর রাস্তায় দান খায়রাত। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য তখন প্রয়োজন ছিল, পয়সার প্রয়োজন ছিল। কে দান করবে? ইসলামকে শক্তিশালী করার জন্য কে দান করবে? এখন অস্ত্রের জিহাদ যেহেতু বাস্তবে নেই, সুতরাং দাওয়ায়ে ইলাল্লাহর কাজ করা, দিন প্রচারের কাজে খরচ করা, কিতাব বিতরণের ক্ষেত্রে খরচ করা, ইসলামিক কিতাব যার মাধ্যমে মানুষ হিদায়াত হবে, ইসলাম প্রচারের জন্য যেসব উপায় উপকরণগুলি রয়েছে সেগুলি সিডির মাধ্যমে হোক, অথবা ক্যাসেটের মাধ্যমে হোক, অথবা মেমোরির মাধ্যমে হোক, এইরকম যে কোনো কাজ, এটি হচ্ছে কারজে হাসানা। আল্লাহর রাস্তায় দান খেরাত করাকে কারজে হাসানা বলা হয়েছে, উত্তম ঋণ দেওয়া। ঋণ দেওয়া কেন বলা হইল? যেমন ঋণ দিলে ঋণের পরিশোধ জরুরি। ঋণের পরিশোধ কি
আর ঋণ দিয়েছেন তার মানে আশা আছে এই টাকাটা আমার কাছে ফিরে আসবে। কেন? আমি তাকে কি করেছি? ধার দিয়েছি, খরচ দিয়েছি, ঠিক না? অবশ্যই ফিরে আসবে। তেমনই একজন আল্লাহর রাস্তা দান খেরাতকারী, ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যেই ব্যক্তি দান খেরাত করবে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে দান খেরাত করবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চিত যে এর বদলা অবশ্যই আমার কাছে দুনিয়া এবং আখিরাতে বড় উত্তম আকারে ফিরে আসবে, উত্তম আকারে ফিরে আসবে। দুনিয়াতে আল্লাহ রিজিকে বরকত দান করবেন, ফাহুয়া ইউখলিফুহু, উত্তম বিকল্প দান করবেন, আর ওয়া খায়রুর রাজিকিন, উত্তম রিজিক আল্লাহ দেবেন। কেউ দান খেরাত করে অভাবী আর ফকির হয়ে যায় না, গরিব হয়ে যায় না, মনে রাখবেন। দুনিয়া তো আল্লাহ বদলা দেবেন, এটা হচ্ছে আল্লাহ ঋণ পরিশোধ করা। আর আখিরাতে মহাপুরস্কার রয়েছে, যেটার বেশি প্রয়োজন আপনার আমার। আল্লাহ পাক যেন দিনের কাজে, আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে ধন সম্পদ ব্যয় করার তৌফিক যেন দান করেন। ইয়াউমা তারাল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাতি ইয়াসআ নূরুহুম বাইনা আইদিহিম ওয়া বিআইমানিহিম বুশরাকুমুল ইয়াওমা জান্নাতুন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহারু খালিদিনা ফিহা যালিকা হুয়াল ফাউজুল আযীম। আল্লাহ পাক এখন আখিরাতের কথা বলছেন। সেই দিনকে স্মরণ করো যেদিন মুমিন পুরুষদেরকে আর মুমিন নারীদেরকে দেখবে, ইয়াসআ নূরুহুম বাইনা আইদিহিম, ছুটাছুটি করবে তাদের আলো জ্যোতি তাদের সামনে এবং তাদের ডান দিকে। তাদের সামনে আলো থাকবে, আর তাদের ডান দিক বলতে মুফাসসিরিনগণ বলেছেন তাদের ডান হাতে আমলনামা থাকবে, তাদের ডান হাতে আমলনামা থাকবে, অনেকে বলেছেন। বুশরাকুমুল ইয়াওম, এবং ফেরেশতারা তাদেরকে বলবেন, এখানে যেন উজ্জ্ব আছে, কিলা লাহুম, তাদেরকে বলা হবে আজকে তোমাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। কিসের? জান্নাত, যে তোমাদের জন্য জান্নাত রয়েছে। তাজরি মিন তাহতিহা আনহার, যার নিম্ন দেশে নহর সমূহ, নদী নালা প্রবাহিত রয়েছে। খালিদিনা ফিহা, সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। যালিকা হুয়াল ফাউজুল আযীম, আর এই হচ্ছে মহা সাফল্য। এইভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুমিনদেরকে কি করবেন কিয়ামতের দিনে? পুল, যে জাহান্নামের পিঠের ওপর, জাহান্নামের ওপরে যে পুল থাকবে, যেটাকে পুল সিরাত বলা আমাদের দেশের ভাষায়। সিরাত মানে কিন্তু পুল, আর পুলটা হচ্ছে ফার্সি ভাষা। তো এই পুল পার হওয়ার সময় জান্নাতীদের কাছে, মুমিনদের কাছে আলো থাকবে, সামনে আলোকিত থাকবে, যার ফলে দেখতে রাস্তা ক্লিয়ার, আর দ্রুত তারা পার হয়ে যাবে। আমল অনুপাতে তারা পার হবে, কেউ দ্রুত বেগে, কেউ আস্তে, বিভিন্ন রকমভাবে। কিন্তু মুমিনরা, যারা সত্যিকার মুমিন, তারা এই পুল পার করবে আর তারপরে জান্নাতে যাবে। পুল না পার করে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না, সকলকে পার হইতে হবে। যেমন সূরা মারইয়াম আল্লাহ বলছেন, ওয়া ইম মিনকুম ইল্লা ওয়ারিদুহা, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে এই জাহান্নামের ঘাটে নামবে না, মানে জাহান্নামের পুলের ওপর দিয়ে পার হতেই হবে। কানা আলা রাব্বিকা হাতমান মাকদিয়া, এটি হচ্ছে তোমার রবের চূড়ান্ত ফয়সালা। কিন্তু মুনাফিকদের অবস্থা দেখেন, আল্লাহ পাক বলছেন, ইয়াউমা ইয়াকুলুল মুনাফিকুনা ওয়াল মুনাফিকাত, স্মরণ করো সেই দিনকে, কিয়ামতের দিনকে, যেদিন মুনাফিক পুরুষ আর মুনাফিক নারীরা বলবে লিল্লাযিনা আমানু, মুমিনদের উদ্দেশ্যে, মুসলিমদের উদ্দেশ্যে, উনজুরুনা, আমাদেরকে একটু সময় দাও, ছাড় দাও, উনজুরুনা, আমাদেরকে একটু অবসর দাও, যে তোমাদের আলোগুলি একটু আমরা গ্রহণ করি। নাখতাবিস মিন নূরিকুম, তোমাদের আলো থেকে, জ্যোতি থেকে কিছু আমরা হাসিল করি, গ্রহণ করি, উপকৃত হই। কিলা, তখন মুমিনরা জবাবে বলবে, ইরজিউ ওয়ারাআকুম, তোমরা তোমাদের পেছন দিকে ফিরে যাও, পেছন দিকে ফিরে। এই পেছন দিকে ফিরে যাওয়ার মানে কি? দুটো তাফসীর করা। একটা হচ্ছে কিয়ামতের পেছন দিকে হচ্ছে দুনিয়া, ইহজগৎ, এই দুনিয়া। যাও দুনিয়ায় ফিরে যাও, কারণ দুনিয়া থেকে আমরা নেক আমল নিয়ে এসেছি, যাও দুনিয়াতে চলে যাও। যাওয়ার পর আবার নেক আমল, তৌহিদ, নামাজ, যাকাত, রোজা, হজ ইত্যাদি নেক আমল নিয়ে আসো, আর সৎকর্ম নিয়ে এসে তারপরে আলো হাসিল করো। ইরজিউ ওয়ারাআকুম, মানে ইরজিউ ইলা দুনিয়া, যাও দুনিয়ায় ফিরে যাও, কর্মজগতে ফিরে যাও। আর আখিরাতে এখন হাসরের ময়দানে কাজের কোনো সুযোগ সুবিধা নেই, এখন বদলা পাবে শুধু, এখন আর কর্মজগৎ নেই। ইরজিউ ওয়ারাআকুম, দুনিয়ায় ফিরে যাও। আর কোন তাফসীরকাররা বলছেন, না না, ইরজিউ ওয়ারাআকুম মানে তোমরা পিছন দিকে খুঁজো, সামনের দিকের আলোর চিন্তা করিও না, আমরা পার হয়ে চলে গেলাম, পেছন দিকে তোমরা আলো খুঁজো। এটা তাদের সাথে বিদ্রুপের ছলে, কারণ দুনিয়াতে মুমিনদেরকে নিয়ে মুনাফিকরা ঠাট্টা মজাক করেছে, মস্করা করেছে। সেই দিন মুমিনরা তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করবে, এর প্রতিশোধটা তখন হবে। দুনিয়াতে দাড়ি দেখলে, 30 বছর 25 বছরের ছেলে যদি দাড়ি দেখে, 50-60 বছরের ওই আপনার বেদিন, তো চাচা বলে, চাচা বলে, বলে না, চাচা বলে। তারপরে টাকনার উপরে যদি কাপড় দেখে তো অভদ্র বলে।
যদি ইসলাম পালন করতে থাকে, ইসলামিক বই যদি দেখে হাতে বলে মৌলবাদী বলে, এগুলো হচ্ছে মুনাফিকদের কথা, এগুলো হচ্ছে মুনাফিকদের আচরণ। তো মুনাফিকরা দুনিয়ায় ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছে, সেই জন্য সেই দিন ঠাট্টা বিদ্রুপের শিকার হবে। জান্নাতীরা বলবেন ইরজে ওয়ারাকুম, পিছন দিকে তলাশ করে যাও, আলো জ্যোতি তোমরা নেবে, পিছন দিকে যাও। ফালতামিন সুনুরা, আর পেছন দিকে গিয়ে তোমরা সন্ধান করো জ্যোতির। ফাদরে বা বাইনাহুম, এমন সময় ঠিক তাদের মাঝে, এই যে জান্নাতি আর জাহান্নামী, মুনাফিক আর মুমিনদের মাঝে প্রাচীর স্থাপিত করে দেওয়া হবে। সুরিন, সুর মানে হচ্ছে প্রাচীর, মজবুত প্রাচীর স্থাপিত করে দেওয়া হবে। দারাবাজার মানে লাগিয়ে দেওয়া, স্থাপিত করে দেওয়া। লাহু বাব, যার একটি দরজা হবে, বাতিনুহু ফিহি রাহমাতু ওয়া যাহিরুহু মিন কিবালিহিল আযাব, যার ভিতর দিকে হবে, যখন প্রাচীর লাগিয়ে দেওয়া হলো ভিতর দিকে মানে জান্নাতের দিকে, যেদিকে মুমিনরা চলে গেছে সেই দিকে থাকবে রহমত, আর রহমত মানে আল্লাহর জান্নাত। ওয়া যাহিরুহু মিন কিবালিহিল আযাব, আর বাহির দিকে থাকবে আযাব মানে জাহান্নাম, যেদিকে মুনাফিকরা পড়ে রয়েছে, মুনাফিক নারী পুরুষ। ইউনাদুনাহুম, তখন মুনাফিকরা চিৎকার করে ডাকতে থাকবে সাথী সঙ্গী মুমিনদেরকে। একই গ্রামে বাস করেছে, একই শহরে মদিনায় মুনাফিকরা বাস করেছে, মুমিনদের সাথে সাহাবায়ে কিরামদের সাথে এইরকমই একই ভাষাভাষী ছিল, কিন্তু মুনাফিকরা চেনে, ওই মুমিন মুসলিমগুলোকে চেনে, ডাকবে আলাম নাকুম মাকুম, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? তোমরাও কুরবানি করতে, আমরাও কুরবানি করতাম, তোমরাও দান খেরাত করতে, আমরাও করতাম, তোমরা মসজিদে চাঁদা দিয়েছো, আমরাও মসজিদে চাঁদা দিয়েছি। মুনাফিকরা দেয় না? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুগে মুনাফিকরা নামাজও পড়তো, মুনাফিকরা শুধু এশা এবং ফজর চুরি করার চেষ্টা করতো অন্ধকারে, বাকি নামাজ পড়তো, জিহাদেও যেত, বাহানা করে কোনো রকম ফিরে আসতো, কিন্তু জিহাদেও যেত তারা, দান খেরাত চাইলে দান খেরাতও করতো। তো এই কথাই বলবে তারা। এবং যুগে যুগের মুনাফিকরা কিছু তো ভালো কাজ করে, লোক দেখানো, দেশে বাস করতে হবে, সমাজকে নিয়ে চলতে হবে, সুতরাং নাস্তিক হইলেও মুনাফিক হইলেও কি করে, ওরা কিছু অংশ নেই এরকম কল্যাণের কাজগুলিতে। তোরা বলবে আলাম নাকুম মাকুম, তোমাদের সাথে, হে মুমিন মুসলিমরা, তোমরা জান্নাতে চলে যাচ্ছ, আমাদেরকে ছেড়েছে, তোমাদের সাথে আমরা ছিলাম না দুনিয়ায়? কালু ভালা, তখন মুমিনরা বলবে হ্যাঁ ছিলে ঠিকই, কিন্তু শোনো, ওয়ালাকিন্নাকুম ফাতানতুম আনফুসাকুম, তবে তোমরা নিজেদেরকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছো। আমাদের সাথে বাহ্যিক তো ছিলে, কিন্তু অন্তর থেকে ছিলে না, অন্তরে তোমাদের ঈমান ইসলাম ছিল না, তোমরা কপট মুনাফিক ছিলে। ওয়াতারাব্বাসতুম, এবং তোমরা আমাদের ক্ষয়ক্ষতির প্রতীক্ষায় ছিলে, ইন্তেজারে ছিলে যে কখন মুসলিমদের ক্ষয়ক্ষতি হবে। মুনাফিক চরিত্র, যদি মুসলিমদের ক্ষয়ক্ষতি হয়, মুসলিম দেশের ক্ষয়ক্ষতি হয়, তো মুনাফিক হাসে, মুনাফিক হাসে। হজে কিছু হাজি মারা গেল, হে আল্লাহর গজব, কেরেন পড়ে গেল, আল্লাহর গজব, এই কথা মুনাফিক বলতে পারে, ভালো মানুষ বলতে পারে না। এটাকে আল্লাহর গজব বলবেন? আল্লাহর গজব বলবেন? তাহলে কেউ যদি বলে যে আপনার যখন দুর্দিন আসে তখন সেটাকে যদি আল্লাহর গজব বলে, আপনাকে কেমন মজাটা লাগবে? আল্লাহর পরীক্ষা হয় না? তাহলে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ওপর, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর জুলুম অত্যাচার হয়েছে, বা আসমানে বিভিন্ন সময় দুর্যোগ হয়েছে যুগে যুগে ভালো মানুষদের ওপর, সবগুলিকে আল্লাহর গজব ঢালা হারে নাকি? নাকি অন্তরে কপটতা আছে আর বিদ্বেষ আছে, সেই জন্য আল্লাহর গজব বলে আখ্যায়িত করলেন? আল্লাহ পাক যেন বুঝার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন ওয়ালাকিন্নাকুম ফাতানতুম আনফুসাকুম, মুমিনরা বলে যে দেখো তোমরা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছো, আর তোমরা প্রতীক্ষায় ছিলে যে মুসলিমদের কেমন করে ক্ষয়ক্ষতি হবে। ওয়ারতাবতুম, এবং তোমরা সন্দিহান ছিলে, সন্দেহে পড়েছিলে, বিশ্বাস করতে না আল্লাহ পরকালকে। ওয়াগাররাতকুমুল আমানি, আর তোমাদের মিথ্যা আশা আকাঙ্ক্ষা, অমনিয়াতুনের বহু বচন আমানি, আমানি মানে অনেক উচ্চ উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, বিনা আমলে ভালো কাজ না করে বড় বড় আশা আকাঙ্ক্ষা করে। যেমন আজকাল অধিকাংশ মুসলিম মনে করে জাতিতে যখন মুসলমান তো জান্নাত তো পাবই, এগুলো হচ্ছে আমানি, মিছে আকাঙ্ক্ষা, মিছি শুধু আশা আকাঙ্ক্ষা, আর কিচ্ছু না। ওয়াগাররাতকুমুল আমানি, এবং তোমাদেরকে মিথ্যে আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতারিত করে রেখেছিল, হাত্তা যা আমরুল্লাহ, এমনকি আল্লাহ পাকের নির্দেশ তোমাদের মৃত্যু এসে গেছিল, মত পর্যন্ত তোমরা তওবা করনি, সংশোধন করনি, ইসলাহ করনি। ওয়াগাররাকুম বিল্লাহিল গারুর, আর মহাপ্রতারক ইবলিস শয়তান তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত করেছিল, ধোঁকা দিয়ে রেখেছিল। আর সারা জীবন জাইয়ানা লাহুমুশ শাইতান আমালুশ শাইতান, খারাপ কাজগুলিকে সাজিয়ে সাজিয়ে পেশ করেছে, ভালো কাজে অলস করে দিয়েছে, গাফিল করে দিয়েছে, এইভাবে তোমাদেরকে পাপে লিপ্ত রেখেছে। ফালিয়াউমা লা ইউখাযু মিনকুম ফিদিয়া,
সুতরাং আজকে তোমাদের থেকে কোনো রকমের মুক্তিপণ নেওয়া হবে না। ওয়ালা মিনাল্লাযীনা কাফারু, আর কাফেরদের কাছ থেকে নেওয়া হবে না, না মুনাফিকদের কাছ থেকে কোনো মুক্তিপণ নিয়ে জান্নাত দেওয়া হবে, জাহান্নাম থেকে রেহাই দেওয়া হবে, আর না কাফেরদের থেকে। মাওয়াকুমুন নার, তোমাদের বাসস্থান হচ্ছে জাহান্নামের আগুন। হেয়া মাওলাকুম, সেটি হচ্ছে মানে এই জাহান্নাম, নার হেয়া, সেই জাহান্নামই হচ্ছে মাওলাকুম, তোমাদের চিরসঙ্গী। মাওলাকুমের একটি অর্থ হচ্ছে কারণ যে প্রায় সময় সাথে দেখা যায়, বন্ধু বান্ধব একসাথে, হাটে বাজারে গেলে একসাথে, বিভিন্ন জায়গায় থেকে দেখেন ওমরা গেল দুই বন্ধু একসাথে, সাথ ছাড়ে না। দেশে গেল চলে একসাথে দেশে যায়, ছুটি কাটিয়ে আসলে আবার একসাথে চল যায়, আবার কাজে যায়, ঠিক না? তো মাওলাকুম, মাওলা মানে বন্ধু, অভিভাবক। তো এখানে চিরসঙ্গীর অর্থ করেন হেয়া মাওলাকুম, সেই জাহান্নামের আগুন হচ্ছে হে কাফের, হে মুনাফিক, হে কপট মুসলিম সমাজের তোমাদের কি চিরসঙ্গী, তোমাদের চিরসঙ্গী। আর কেউ কেউ তাফসির করেছেন, যে তাফসিরটা বলে দিই, হেয়া মাওলাকুম মানে হে আউলা বেকুম, মানে জাহান্নাম তোমাদের যথাযোগ্য স্থান, তোমাদের বেশি হক রাখে। তোমরা যেহেতু কপট মুনাফিক ছিলে, কাফের ছিলে, সুতরাং জাহান্নাম তোমাদের জান্নাতের তুলনায় বেশি হক রাখে, অধিকার রাখে। অবিসাল মাসির, আর এই জাহান্নাম কতই না নোংরা প্রত্যাবর্তন স্থল বা পরিণাম। এখানেই আজকের তাফসীর শেষ করছি সময়ের স্বল্পতার কারণে, আর বাকি অংশটুকু ইনশাআল্লাহ তাআলা আগামী সপ্তাহে শেষ করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন কোরআন বোঝার তৌফিক দান করেন এবং কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার তৌফিক দান করেন, কোরআনই জীবন গড়ার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ পাক আমাদের জীবনের কোরআন দ্বারা ইসলাহ সংশোধন করার তৌফিক যেন দান করেন। আল্লাহ পাক আমাদের ঈমানকে ভালো করার যেন তৌফিক দান করেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে শিরক থেকে, কুফরি থেকে, মুনাফিকি থেকে, কপটতা থেকে, গুমরাহি থেকে, সমস্ত পাপ থেকে বেঁচে থাকার যেন তৌফিক দান করেন। আল্লাহুম্মা হাব্বিব ইলাইনাল ঈমান ওয়া যায়্যিনহু ফি কুলুবিনা ওয়া কাররিহ ইলাইনাল কুফরা ওয়াল ফুসুক ওয়াল ইসয়ান ওয়াজআলনা মিনার রাশিদিন। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া